की خاندان کے 4 نیم نابینا افراد حکومتی امداد سے محروم ہیں۔ ایک بیٹی پاؤں سے معذور، بڑھتی ہوئی مہنگائی کے باعث گھر میں بھوک نے ڈیرے ڈال لیے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق الہ آباد کی بستی سولنگی نسٹ ٹیلی فون ایکسچینج کے رہائشی ملک خدا بخش نے میڈیا کو بتایا کہ میرے 3 بیٹے زاہد رسول، مجاہد رسول اور متیو رسول، ایک بیٹی نادیہ رسول نیم نابینا ہیں، جبکہ ایک بیٹی نسیم بی بی جو کہ ایک پاؤں سے معذور ہے۔ بیٹوں اور بیٹیوں کی معذور والی شناختی کارڈ بھی بنے ہوئے ہیں، لیکن حکومتی معذور کوٹے سے ہر قسم کی امداد سے محروم ہیں۔ امداد کی رجسٹریشن کے لیے دفتروں کے چکر لگا کر تھک چکے ہیں۔ ان معذوروں کی والدہ اسرا ملک نے میڈیا کو بتایا کہ مجھے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی امداد جاتی تھی، لیکن 2 سال سے وہ بھی بند ہے۔ اس سلسلے میں دفتر کے کئی چکر لگا چکی ہوں، لیکن کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ انہوں نے معذور کوٹے کے اعلیٰ افسران، وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان سے مطالبہ کیا ہے کہ ہمیں حکومتی امداد دی جائے تاکہ آئے روز بڑھتی ہوئی مہنگائی کی وجہ سے فقر کشی سے نجات مل سکے۔ آپ کو بتائیں کہ گھوٹ امید علی بورانو میں کورٹ کے حکم پر ناجائز تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا گیا۔ ٹنڈو حیدر شہر سے نزدیک گھوٹ امید علی بورانو میں اینٹی انکروچمنٹ کورٹ کے حکم پر ناجائز تجاوزات کے خلاف اسسٹنٹ کمشنر حیدرآباد سرحان کی ہدایات پر اسسٹنٹ مختار کار کاشف حیدر میمن گھوٹ آباد جبکہ غلام فاروق کی سربراہی میں آپریشن کیا گیا، جس علاقے میں لوگوں کی جانب سے بنائے گئے تھے تھیلے پتھیاروں کو ہیوی مشینری کے ذریعے ختم کیا گیا اور گلیوں روڈ کو کشادہ کیا گیا، جس میں تعلقہ انتظامیہ نے پین پولیس نے حصہ لیا۔ اس موقع پر ایس ایچ او پین خادم حسین بھٹی، ایس ایچ او ہوسٹری جی ایم کورائی سمیت پولیس کی بڑی تعداد بھی موجود تھی۔ 2023 کے الیکشن کی ورک کا آغاز ہوتے ہی دھڑا دھڑ لوگوں کا امیر عبدالغفور لہڑی کی قیادت میں بلوچستان عوامی پارٹی میں شمولیت کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ نصیر آباد کے لیڈر نہیں، عوام کے خدمتگار ہیں۔ سابق صوبائی وزیر امیر عبدالغفور لہڑی کا شمولیاتی پروگرام سے خطاب میں یہ کہنا تھا، ہم نے ہمیشہ نصیر آباد کے عوام کو دل میں رکھا ہے۔ دھڑا دھڑ بلوچستان عوامی پارٹی میں لوگوں کا شمولیت کچھ واضح کر رہے ہیں۔ سابق صوبائی وزیر امیر عبدالغفور لہڑی، صوبائی وزیر حاجی محمد خان لہڑی کا الیکشن کے ورک کا آغاز کرتے ہوئے آج گوٹھ وڈیرہ قمرالدین جھکرانی میں وڈیرہ رب نواز جھکرانی، وڈیرہ شمس الدین جھکرانی، شربت خان جھکرانی، مقدم حاجی نظام الدین سمیت دیگر نے بلوچستان عوامی پارٹی میں شمولیت کا اعلان کیا۔ مٹیاری سے خبر ہے، جہاں پر مٹیاری پولیس نے ہمارے نوجوان کو گم کر دیا۔ پچھلے 9 دنوں سے ہمارے نوجوان کا اتا پتہ نہیں، پولیس بھی تعاون نہیں کر رہی۔ مٹیاری میں کولی برادری کی پریس کانفرنس سامنے آئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق مٹیاری پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہنا تھا کہ کولی برادری نے دھرمو کولی نے الزام عائد کیا ہے کہ مٹیاری پولیس نے ہمارے نوجوان کو گرفتار کر کے گم کر دیا، جس کا پچھلے 9 دنوں سے کوئی اتا پتہ نہیں۔ دھرمو کولی کا کہنا تھا کہ ہمارا نوجوان رامچی کولی جو کہ مٹیاری کے قریب ریڈیو پاکستان کالونی کے سامنے رہتا ہے، 9 دن پہلے 2 پولیس موبائلوں اور ایک کار میں سوار اہلکار ہمارے نوجوانوں کو اٹھا کر لے گئے، جس کا 9 دن گزرنے کے باوجود بھی کوئی اتا پتہ نہیں چل رہا۔ کئی بار مٹیاری تھانے گئے ہیں مگر مٹیاری پولیس کچھ بتانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارے نوجوان نے اگر کوئی جرم کیا تو اسے ظاہر کر کے کورٹ میں پیش کیا جائے۔ ہمارے نوجوان کو فیملی کافی پریشان ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارا نوجوان اگر پولیس کے پاس نہیں تو پولیس اس کی تلاش میں ہماری مدد کرے۔ دوسری طرف نوجوان کے ورثاء نے نوجوان کی گمشدگی کی کورٹ میں درخواست دائر کر دی، جس کے بعد کورٹ نے ایس ایچ او مٹیاری کو طلب کر لیا ہے۔ اس سلسلے میں ایس ایچ او مٹیاری سید محبوب شاہ نے رابطہ کرنے پر بتایا کہ ہم نے رام جی کولی نام کے کسی نوجوان کو گرفتار نہیں کیا، نہ ہی ہمارے پاس کوئی نوجوان ہے۔ خبر ہے مظفر گڑھ سے، جہاں پر مظفر گڑھ میں ملک عبد القیوم کی رپورٹ کے مطابق ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر مظفر گڑھ نے دوران تفتیش خاتون سے مبینہ طور پر زبردستی اسلحے کے زور پر زیادتی کرنے والے اے ایس آئی امتیاز سرانی کو فوری معطل کر کے کلوز ٹو لائن کر دیا اور مقدمہ نمبر 1114/21 تھانہ سٹی کوٹ ادو درج کر دیا۔ اے ایس آئی کو فوری گرفتار کر لیا۔ تفصیلات کے مطابق ترجمان ڈسٹرکٹ پولیس نے کا کہنا تھا کہ مظفر گڑھ نے بتلایا کہ اے ایس آئی امتیاز سرانی مقدمے کی تفتیش کے سلسلے میں مدعیہ کے گھر گیا اور اسلحے کے زور پر مبینہ طور پر زبردستی مدعیہ کو زیادتی کا نشانہ بنایا۔ اطلاع ملنے پر ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر مظفر گڑھ نے فوری نوٹس لیا اور اے ایس آئی کو معطل کر کے کلوز لائن کر دیا۔ محکمہ انکوائری کے ساتھ مذکورہ اے ایس آئی پر اندراج مقدمہ زیر دفعہ 376 اور 450 تھانہ سٹی کوٹ ادو میں درج کر لیا گیا، جس کی سزا عمر قید یا سزائے موت ہے۔ قانون سب کے لیے برابر ہے۔ پولیس میں ایسے بدکردار آفیسر کی گنجائش نہ ہے، نہ ایسے آفیسر محکمے کے ماتھے پر بدنما داغ ہیں۔ ایسے بدکردار افسر کے خلاف سخت محکمانہ اور ضابطہ فوجداری کے تحت کارروائی عمل میں لائی جائے اور محکمے سے برطرف کیا جائے گا۔
रुख करते हैं कोयटा का, जहां पर आज मुर्दा गोश्त फरोख्त करने वाले गिरोह के खिलाफ कार्रवाई के दौरान कोयटा शहर को मुर्दा भैंस के गोश्त सप्लाई करने वाले अफराद को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर कोयटा सिटी के मुताबिक मुर्दा भैंस का गोश्त फरोख्त करने वालों के खिलाफ अवामी कई शिकायत मौसूल हुई थी। अवामी शिकायत को मद्देनजर रखते हुए हमने तहकीक के बाद ज़िला इंतज़ामिया और इंडस्ट्रियल पुलिस ने मिलकर आज कार्रवाई की। मुलज़िमान गुज़िश्ता कई सालों से शहर के चंद दुकानों को मुर्दा गाय और भैंस का गोश्त फरोख्त कर रहे थे। कार्रवाई कोयटा के कौसी रोड पर एक प्लॉट में की गई, जहां से मुर्दा गोश्त फरोख्त करने वाले 2 मुलज़िमान को भी गिरफ्तार किया गया। शहर में किसी शख्स को मकरूह कारोबार करने की इजाज़त नहीं देंगे और इंडस्ट्रियल जोन पुलिस के हमरा मुर्दा गोश्त फरोख्त करने वाले गिरोह के खिलाफ मुश्तरका कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान कोयटा शहर को मुर्दा भैंस के गोश्त की फराहमी के अफराद को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। मुर्दा भैंस का गोश्त फरोख्त करने वालों के खिलाफ अवामी कई शिकायत मौसूल हुई थी। अवामी शिकायत को मद्देनजर रखते हुए तहकीकात के बाद मुलज़िमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मेहर सिंध में यूनिवर्सिटी में तलबा की खुदकुशी के बढ़ते हुए वाक़यात, नौशीन कासमी के वाक़े की सही जांच न होने के खिलाफ यंग स्टूडेंट ऑफ मेहर की जानिब से अबूज़र रहमान, काशिफ, अकील मेमन, आज़ाद चन्ना, अत्थर आतिल, जबकि फरमान अली, अहमद सियाल और दीगर की जानिब से दुआ चौक से एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसमें प्रेस क्लब मेहर के आगे धरना देकर शदीद नारेबाजी की। इस मौका पर उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि अफसोस सिंध के कॉलेजों में तलबा की खुदकुशी के वाक़यात की सही जाँच नहीं हो रही। इस किस्म के वाक़यात मामूल बन गए हैं। हिरासमेंट और दुश्मन रवैये, जबकि निसाब तलबा को खुदकुशी करने पर मजबूर कर रहा है। उन्होंने मुतालबा किया कि ऐसे वाक़यात की शफाफ जांच पड़ताल करके खुदकुशी के सबब मालूम किए जाएं, जिससे मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात ना हों। जाफराबाद में डेरा अलायार में MQM पाकिस्तान का नौमुंतखब MQM कमेटी जाफराबाद काबीना का इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में नौमुंतखब ज़िला सदर सरगर्म वर्कर अब्दुल मजीद बंगलज़ई, सीनियर नायब सदर अलायार, जबकि नायब सदर राशिद मरी, दोयम नायब सदर नियाज़ हुसैन लाशारी, जनरल सेक्रेटरी इजाज़ कुडानी, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी रहमतुल्लाह बुख्ती, फिनांस सेक्रेटरी गुलाम अब्बास मस्तोई, राब्ता सेक्रेटरी सोमरो बुलैदी, जबकि ऑफिस सेक्रेटरी बख्शा खान समेत दीगर ने कसीर तादाद में शिरकत की। इजलास से खिताब करते हुए ज़िला सदर अब्दुल मजीद बंगलज़ई ने कहा कि MQM पाकिस्तान मुल्क गिर पार्टी है, उसकी जड़ें अवाम में मजबूत हैं। उन्होंने कहा कि MQM पार्टी में लोग जोक तरजोक शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। बलूचिस्तान भर में जल्द बड़ा नामवर शख्सियत MQM पाकिस्तान में शमूलियत का ऐलान करेंगे। इस मौका पर हामिद अली जतोई, बख्तियार अहमद कबाड़, कामरान अली, आशिक अली ने ज़िला सदर अब्दुल मजीद बंगलज़ई की क़यादत में MQM पाकिस्तान में शमूलियत का ऐलान किया। रुख करते हैं कोयटा का, जहां पर हमारे ब्यूरो चीफ निसार बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक आज द कौंसल की जानिब से चेंज प्रोफेशनल फाइट जीतने वाले बलूचिस्तान के खिलाड़ी महमूद रिंद के एहसास में तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें बदा कौंसल के सदर अब्दुल अजीज़ लांगो, नायब सदर बाबू लाशारी, सीनियर नायब सदर कादर बख्श लांगू, जनरल सेक्रेटरी सलीम बलोच, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हाजी मोहम्मद अशरफ, राब्ता सेक्रेटरी आतिश बलोच, फिनांस सेक्रेटरी शाह खालिद शाह समान और हुदा एक्शन कमेटी के मामा मुनीर मेंगल, साबिक इंटरनेशनल बॉक्सर अब्दुल्ला रिंद और दिगर मौजूद थे। इस मौके पर उन्हें टाइटल जीतने पर महमूद रिंद को मुबारकबाद पेश करते हुए उम्मीद जाहिर की कि वो मुस्तकबिल में भी अपनी सलाहियतों को मनवा कर मुल्क और सूबे का नाम आलमी सतह पर रोशन करेंगे। उन्होंने कहा कि महमूद रिंद एक बासलाहियत खिलाड़ी हैं। उन्होंने अपनी पहली प्रोफेशनल फाइट शानदार खेल का मुजाहरा करके साबित कर दिया कि बलूचिस्तान के खिलाड़ियों किसी भी सूबे और मुल्क व कौम के खिलाड़ियों से कम नहीं है। सिर्फ उनके टैलेंट को पॉलिश करने की ज़रूरत है। अगर खिलाड़ियों को हुकूमती सरपरस्ती हासिल हो तो वो बैनुल-अक़वामी सतह पर मुल्क का नाम रोशन करके मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करेंगे। शानदार तकरीब के निकात पर महमूद रिंद ने बदा कौंसल के उहदेदारान का शुक्रिया अदा किया। गुजरावाला के इलाके रोजा कॉलोनी में लोगों के मसाइल हल करने के लिए नादरा का अमला भरपूर काम कर रहा है। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे शादेब मुग़ल से, जो इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं। जी शादेब, आपके पास क्या तफसीलात हैं, इस हवाले से आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त हम गुजरावाला के मोहल्ला राजा कॉलोनी में मौजूद हैं। यहाँ पे जो से नादरा की गाड़ी यहाँ पे लोगों को सहूलियात फराहम कर रही है। इस वक्त जो से नादरा के जो से अमला है वो भरपूर काम कर रहा है। लोगों की यहाँ पे कसीर तादाद देखी जा रही है। लोग अपना जो से बेफाम ID कार्ड और जिनके न्यू ID कार्ड बनाए जा रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे नादरा की गाड़ी इसलिए आई है क्योंकि ये जो सा इलाका है इसमें ज़्यादा जो सी ख़वातीन हैं, वो ज़्यादातर ख़वातीन जो सी हैं नादरा ऑफिस दूर होने की वजह से यहाँ नादरा के ऑफिस
पुलिस नहीं पहुंच सकती इस वक्त यहाँ पे, इस वजह से नादरा की गाड़ी लाई गई है। इस वक्त यहाँ पे लेडीज़ की जो सी है बहुत बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है, और जो सा इसके साथ साथ जो सा नादरा का अमला जो वो भी भरपूर काम कर रहा है। जी लोधरा में अजीम मजहबी और रूहानी स्कॉलर मोहसिन उर्दू और आलमी शोहरत याफ्ता किताब रवां दवा के मुसन्निफ पीर अब्दुल खालिक हसनात की नई किताबें अफकार हसनातिया और तहकीकात हसनात मंजर-ए-आम पर आ चुकी हैं। लोधरा में ये किताबें तसव्वुफ़ पर लिखी गई जो कि इस्लाम का अहम तरीन शोबा है। ये किताबें हर उम्र और हर शोबे से वाबस्ता अफराद के लिए यकसा मुफीद हैं। यही वजह है कि आलमी शोहरत याफ्ता किताब रवां दवा के मुसन्निफ पीर अब्दुल खालिक हसनात को मुख्तलिफ ममालिक के उलमा व मशाइख ने ये किताबें लिखने पर मुबारकबाद पेश की। यूँ इस दुनिया में बड़े बड़े शोहरत वाले, हुकूमत वाले, इक़्तिदार वाले आए, मगर ज़रूरी नहीं कि ज़मीन उनके वजूद खुश हो। बाज़ लोग ज़मीन पर पाँव रखते हैं तो ज़मीन पनाह मांगती है कि ऐसे बुरे आदमी के पाँव फिर ना मुझ पर पड़ें, और कुछ लोग ऐसे हैं कि जब ज़मीन पर कदम रखते हैं तो ज़मीन उनके कदमों को चूमती है और ख्वाहिश करती है कि अल्लाह का नेक बंदा फिर भी कभी गुजरे। पीर अब्दुल खालिक हसनात इस इल्मी और रूहानी शख्सियत का नाम है जिनकी किताबों के हर लफ्ज़ से इखलास टपकता है। खबर है नशर फ़िरोज़ से, जहाँ पर नशर फ़िरोज़ में अमन का पंछी उड़ गया। आए दिन एहतजाज और चोरी हो रही है। डकैती, मोटरसाइकिलों की चोरी वारदातों में तेज़ी आ चुकी है। जुआ, मंशियात आम हो चुकी हैं। शराब खाने से मुसलमानों को गैर मुल्की शराब आम फरोख्त की गई है, कोई पूछने वाला नहीं है। SSP की खामोशी एक सवाल निशान है। आज फिर एक बहुत बड़ी मार्केट में सुनारे की दुकान में डकैती की वारदात के खिलाफ अलावाला चौक पर एहतजाज हुआ, मगर किसी भी पुलिस ऑफिसर को गवारा नहीं हुआ कि वह एहतजाज में आकर मुज़ाकरात करे। अवाम ने डिस्ट्रिक्ट सेशन जज नशर फ़िरोज़, DIG शहीद नज़ीराबाद, AIG हैदराबाद, DI सिंध, जबकि वज़ीर आला सिंध से अपील की है कि हमारे शहर नशर फ़िरोज़ का अमन हमें वापस लौटा दो। इसी के साथ पंजाब टाइम्स का बुलेटिन अपने ख़त्म को पहुंचा। मज़ीद किसी भी खबर की तफसील जाननी हो तो विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट punjabtimeshd.tv। इसके अलावा हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। देखते रहिए।